Good afternoon to all. Now I am Dr. Sureka. I am now explaining the concept of curve fitting. It belongs to Unit 3. Curve fitting means it is used for bivariate distribution. For example, if we have two variables means x and y, first we have to take the sample of n observations, n pairs of observations means x1, y1, x2, y2 up to xn, yn. For these n pairs of observation, here x denotes the independent variable and y denotes the dependent variable. Now the problem is to find the suitable functional relationship between the random variables means y is equal to function of x. This method of finding the relationship is called curve fitting. The relationship may be polynomial or exponential or logarithmic, etc. It is useful in correlation and regression analysis. Another important feature is to estimate the value corresponding to a specified value of other variable. ఇక్కడ కర్వ్ ఫిట్టింగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ టూ వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్లో ఉంటుందా ఆర్ పాలినామియల్ ఫామ్లో ఉంటుందా ఒక కర్వ్ షేప్లో ఉంటుందో డిఫైన్ చేయడానికి ఈ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అన్న కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఫిట్ చేయాలంటే మనకి టూ వేరియబుల్స్ కావాలి x, y. Here x is the independent variable and y is the dependent variable. ఈ టూ వేరియబుల్స్ని కలిపి మనం n pairs of observations తీసుకుంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ రిలేషన్షిప్ కనుక ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనుకుంటే స్ట్రైట్ లైన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ టూ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఈ వేరియబుల్స్ని ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ అన్న టెక్నిక్ని యూజ్ చేస్తాం. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ మీన్స్ ద సమ్ ఆఫ్ squares of deviations of observed values from the estimated values should be minimum. ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ అన్న ఈక్వేషన్ని ఈతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఇక్కడ f of x is called estimated value and y estimated value of y, and the error between y and f of x means y minus f of x is called residual, and the principal sum of squares of residuals is denoted by e, and it was discovered by Legendre. Here e should be minimized to obtain the best fit for the given data. For example, if we take the relationship between the variables x and y is a straight line means, for example, if we take a straight line form y is equal to a plus bx. Here the unknown constants are a and b, x and y are x is independent variable and y is dependent variable. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ అన్న టెక్నిక్ని యూజ్ చేసి ఏబీ వాల్యూస్ని మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏబీ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ అన్నది యూజ్ చేస్తున్నాం. అదే ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్ y minus a minus bx whole square. We have to minimize e for the best possible values of a and b by using the principle of maxima and minima. Equating the partial differentiation of e with respect to a and b and equating to 0 we get means dou e by dou a is equal to 0 and dou e by dou b is equal to 0. First we will take dou e by dou a is equal to 0 means dou by dou a of summation y minus a minus bx whole square. ఇక్కడ మనకి x పవర్ n ఫామ్లో ఉంది అంటే n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1 అంటే 2 ఇంటూ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే 2 ఇంటూ సమ్మేషన్ y మైనస్ ఏ మైనస్ బిఎక్స్, అండ్ మనం డిఫరెన్సియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ చేస్తున్నాం, పార్షియల్ డిఫరెన్సియేషన్ కాబట్టి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్ ట్రీట్ చేస్తాము. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ కాబట్టి -1 ఉంటుంది. సో ఆ -1 ఇంటూ 2ని ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్ వైపు కనుక తీసుకెళ్తే 0/-2 అవుతుంది 0. నౌ ఈ సమేషన్ని బ్రాకెట్లో ఉన్న ప్రతి టర్మ్తో మల్టిప్లై చేస్తాం అంటే సమ్మేషన్ y మైనస్ సమ్మేషన్ a మైనస్ b సమ్మేషన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఉన్న 2 నెగిటివ్ టర్మ్స్ని ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ తీసుకెళ్తున్నాం. దెన్ వీ గెట్ సమ్మేషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు na. n ఎందుకంటే ఇక్కడ a అనేది కాన్స్టెంట్, ఒక కాన్స్టెంట్ని n టైమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే a ప్లస్ అప్ టు a. సో వీ గెట్ na plus b into summation x. Let it be some equation 1. Similarly, ఇదే ఈ ఈక్వేషన్ని పార్షియల్ డిఫరెన్సియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు b చేసి అండ్ ఈక్వేటింగ్ టు 0 చేస్తున్నాం అంటే
2 into summation y minus a minus bx ఇంటూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు b కాబట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ మనకి మైనస్ ఎక్స్ ఉంటుంది. సో -2 అనేది ఒక్కదాన్ని 0 వైపు తీసుకువెళ్తాం RHS సైడ్. 0/-2 0 అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ని అలాగే సమేషన్ని మొత్తాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం. అంటే సమేషన్ xy మైనస్ సమేషన్ ax మైనస్ b సమేషన్ x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఉన్న 2 నెగిటివ్ టర్మ్స్ని RHS సైడ్ తీసుకువెళ్తున్నాం. సమేషన్ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు a summation x plus b summation x². Let it be equation 2. Now equation 1 and 2 are called normal equations. By solving these normal equations we get the values of a and b. By substituting a b values in the linear equation means y is equal to a plus bx, we get the best fit of straight line for the given data. Now take the another method means second degree parabola. If the relationship between the variable x and y is a second degree model, then for example if we consider the second degree parabola y is equal to a plus bx plus cx², let it be some equation I. By using the second degree parabola for the given data means n pairs of observations x1 y1 x2 y2 up to xn yn. Now the problem is to find the second degree parabola by using the principle of least square. By using principle of least square, the residual sum of square is E is equal to summation y minus a minus bx minus cx² whole square. Ikkada we have to estimate the values of unknown constants a, b, c by using the principle of least square. Means partial differentiation with respect to a, b, c and equating to 0 to the equation E. In notations we have dou E by dou A is equal to 0, dou E by dou B is equal to 0 and dou E by dou C is equal to 0. First we will take dou E by dou A is equal to 0. అక్కడ సేమ్ ఇందాక మనం స్ట్రైట్ లైన్లో చేసినట్లుగానే x పవర్ n మోడల్లో ఉంది. n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1 డిఫరెన్సియేషన్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాము. ఇక్కడ 2 ఇంటూ సమ్మేషన్ y మైనస్ a మైనస్ bx మైనస్ cx² విత్ రెస్పెక్ట్ టు a చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా కోఎఫిషియంట్ -1 ఉంది. ఇక్కడ 2 ఇంటూ -1 అంటే -2, అది RHS దగ్గరికి తీసుకువెళ్తే ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకువెళ్తే డివైడ్ అవుతుంది, అంటే 0/-2 0. నెక్స్ట్ సమేషన్ని బ్రాకెట్లో ఉన్న ప్రతి టర్మ్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సమేషన్ y మైనస్ సమేషన్ a మైనస్ b సమేషన్ x మైనస్ c సమేషన్ x². హియర్ a ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, ఒక కాన్స్టెంట్ని n టైమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి na అండ్ నెగిటివ్ టర్మ్స్ అన్నిటినీ కూడా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకువెళ్తున్నాము. నౌ వి గెట్ summation y is equal to na plus b summation x plus c summation x². Let it be some equation 1. Now our residual sum of square ni with respect to b తో partial differentiation చేసి and equating to 0 చేస్తున్నాం. అంటే 2 into summation y minus a minus bx minus cx². ఇక్కడ with respect to b చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా మనకి మళ్ళీ డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే -x కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది. సో -2 అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకువెళ్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్ని సమేషన్ని మొత్తాన్ని బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్స్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. దెన్ వి గెట్ సమేషన్ xy మైనస్ ఏ సమేషన్ x మైనస్ b సమేషన్ x² మైనస్ c సమేషన్ x³ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆ నెగిటివ్ టర్మ్స్ని కూడా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకువెళ్తున్నాం. ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ సమేషన్ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు a summation x plus b summation x² plus c summation x³. Let it be some equation 2. Similarly, partial differentiation for the equation E with respect to C and equating to 0. In notations we have dou E by dou C is equal to 0. అది simplified equation మనకి equation 3లో ఉంది. Now the equation 1, 2 and 3 are called normal equations. By solving these normal equations we get the values of A, B and C. By substituting the values A, B, C in the equation second degree parabola means it is given in equation I. We get the best fit of second degree parabola for the given data. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ కనుక మనకి డేటా కనుక ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్ వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ 1, 3, 5, 6, 8 9, 11, 14 ఉన్నాయి. అట్లాగే y వాల్యూస్ 1, 2, 4, 4, 5, 7, 8, 9 ఇట్లా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ స్ట్రైట్ లైన్ ఫిట్ చేసాము, మనకి 2 నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. అవి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే మనకి ఏ ఫామ్ ఇచ్చారో మనం చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి స్ట్రైట్ లైన్లో మనకు ఫిట్ చేయమన్నారు కాబట్టి మనం స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాము. ఇక్కడ
ఎన్ని అన్నోన్ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే మనకి అన్ని నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. హియర్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ఫార్మ్ వీ హ్యావ్ two unknown constants, so we have two normal equations and are given in equation 1, 2. ఇక్కడ మనకి టూ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్కి ఏమేం కావాలో ఆ కాలమ్స్ అన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. ఎక్స్ వై మనకి డేటాలో ఇచ్చేసారు. నెక్స్ట్ మనం x2 xy ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అవి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం ఫైనల్గా ప్రతి కాలమ్కి టోటల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఈ వచ్చిన టోటల్స్ని ఈక్వేషన్ 1, 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి టూ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చింది. ఈ టూ నార్మల్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకి బి వాల్యూ వచ్చింది 0.6363. ఈ బి వాల్యూని either 1లో కానీ 2లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వి గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఇట్ ఈస్ 0.5452. నౌ ఈ ఏపీ వాల్యూస్ని స్ట్రైట్ లైన్ ఫార్మ్ మీన్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ bxలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వి గెట్ బెస్ట్ ఫిట్ మీన్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5452 ప్లస్ 0.6363x. ఇది స్ట్రైట్ లైన్ డేటా కనుక మనకి ఇస్తే ఫిట్ చేసే మెథడ్. అలాగే సిమిలర్లీ మనం ఇంకొక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇట్లా ట్రై చేయొచ్చు. అలా కాకుండా మనకి పెరాబోలా కనుక ఫిట్ చేయాలి అనుకుంటే అంటే ఇలా మనకు ప్రాబ్లం ఎట్లా ఇస్తారు, ఫిట్ ఏ సెకండ్ డిగ్రీ పెరాబోలా ఫర్ ద గివెన్ డేటా అని ఇస్తారు. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ 0, 1, 2, 3, 4 ఇచ్చారు. వై వాల్యూ 1, 1.8, 1.3, 2.5, 6.3. We know that the second degree parabola equation is y is equal to a plus bx plus cx square and let it be some equation I. ఇక్కడ మనకి 3 unknown constants ఉన్నాయి. ఆ 3 unknown constants ఏంటంటే a, b, c. సో మనం ఆల్రెడీ ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏబీసీ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ పడితే ఏ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ దాంట్లో చూసాము. ఇక్కడ ఈ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ని 1, 2, 3గా మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాము. సో ఈ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్లో మనకి ఏవేవైతే కావాలో ఇచ్చిన డేటా బట్టి ఆ టేబుల్ మనం ఫామ్ చేస్తాము. సో xy ఇచ్చారు, అట్లాగే x2, x3, x⁴, xy, x2y ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఈ ఫైనల్గా ఈ వచ్చిన టోటల్స్ ప్రతి కాలం టోటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నార్మల్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వి గెట్ ఈక్వేషన్ 1, 2, 3. ఫస్ట్ మనం 1, 2 ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నాము, అట్లాగే 2, 3 ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తున్నాము. ఆ 1, 2 చేస్తే వచ్చే ఈక్వేషన్ని 4 అనుకుంటున్నాము, 2, 3 ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే ఈక్వేషన్ని 5 అనుకుంటున్నాము. బై సాల్వింగ్ 4 and 5 వి గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ c దట్ ఈస్ 0.55. ఈ వచ్చిన c వాల్యూని either 5లో కానీ 4లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వి గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ b దట్ ఈస్ b ఈజ్ నథింగ్ బట్ -1.07. ఇక్కడ మనకి 2 అన్నోన్స్ వచ్చేసినాయి, b వాల్యూ అండ్ c వాల్యూ. నౌ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ b అండ్ c in either equation 1 or 2 or 3 we get the value of a. ఇక్కడ నేను bc వాల్యూస్ని 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము, చేసినప్పుడు we get the value of a 1.42. Now after getting the values of a, b, c, now substitute these values in equation I means second degree parabola equation. అంటే y is equal to a plus bx plus cx square లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ ఫిట్టెడ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ y is equal to 1.42 minus 1.07x plus 0.55x square. అట్లాగే సిమిలర్లీ 2, 3 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం ఇదే మోడల్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా ఒక రిలేషన్షిప్ కనుక పవర్ మోడల్లో కనుక ఉంటే అంటే ఫంక్షనల్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ కనుక ఇట్లా ఉంటే మీన్స్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ x⁴b మోడల్లో కనుక ఉంటే అప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే n పెయిర్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ తీసుకుంటాము ఈ 2 వేరియబుల్స్ కలిపి మీన్స్ x1 y1 x2 y2 అప్ టు xn yn. హియర్ ఇన్ దిస్ పవర్ కర్వ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 2 unknown constants a and b. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ టు ఫిట్ ద పవర్ కర్వ్. Now
ఫర్ దిస్ ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ పవర్ కర్వ్ వి యూజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అంటే పవర్ కర్వ్ అనేది మనకి మల్టిప్లికేటివ్ మోడల్లో ఉంది. మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ అప్లై చేయాలంటే మనకి ఎడిటివ్ మోడల్లో ఉంటే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. సో ఈ మల్టిప్లికేటివ్ మోడల్ని ఎడిటివ్ మోడల్లో కన్వర్ట్ చేయడం కోసం మనం లాగరిథమ్స్ అప్లై చేస్తున్నాం ఈక్వేషన్ 1కి. అదే log y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ log a ప్లస్ b log x. ఇక్కడ log y ని క్యాపిటల్ వైగా తీసుకుంటున్నాము అండ్ log a ని క్యాపిటల్ ఏగా డినోట్ చేస్తున్నాం అండ్ log x ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ x అండ్ b. నౌ we get y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ a ప్లస్ bx. అంటే మల్టిప్లికేటివ్ మోడల్ మనకు ఒక లీనియర్ ఫామ్లో కనిపిస్తుంది, లీనియర్ స్ట్రైట్ లైన్లా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మనం లీనియర్ స్ట్రైట్ లైన్ ఎలా అయితే ఫిట్ చేసామో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ యూజ్ చేసి ఫిట్ చేస్తాం. దాన్ని ఆ వచ్చే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ ఈక్వేషన్ని ఈతో డినోట్ చేస్తున్నాము. ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ y మైనస్ a మైనస్ bx హోల్ స్క్వేర్. హియర్ ద అన్నోన్ కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ A అండ్ క్యాపిటల్ B. బై యూజింగ్ the principle of least squares, first we have to partial differentiation e with respect to a and b and equating to 0. We get dou e by dou a is equal to 0 and dou e by dou b is equal to 0. First a తో partial differentiation చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 into summation y minus a minus bx. పార్షియల్ కాబట్టి ఓన్లీ ఏ కోఎఫిషియంట్ మాత్రమే వస్తుంది అంటే -1. సో -1 into 2 ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తే డివైడ్ అంటే 0 by -2 0. అండ్ ఇక్కడ ఏ అనేది సమేషన్ ఓవర్ ఈ సమేషన్ని బ్రాకెట్లో ఉన్న ప్రతి టర్మ్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అంటే సమేషన్ వై మైనస్ సమేషన్ ఏ మైనస్ బి సమేషన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ ఈ 2 నెగిటివ్ టర్మ్స్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకువెళ్తున్నాం. ఇక్కడ మనకి సమేషన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఏ ప్లస్ బి సమేషన్ ఎక్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఎన్ఏ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఏ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్, ఈ కాన్స్టెంట్ని మనం n టైమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎన్ఏ ప్లస్ బి సమేషన్ ఎక్స్. లెట్ ఇట్ బి సమ్ ఈక్వేషన్ 1. అట్లాగే ఈ ఈక్వేషన్ని రెసిడ్యువల్ ఈక్వేషన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు బీతో పార్షియల్ డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తున్నాము అంటే డో ఈ బై డో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే 2 ఇంటూ సమేషన్ వై మైనస్ ఏ మైనస్ బిఎక్స్. అట్లాగే విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా కోఎఫిషియంట్ -x ఉంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. -2 మాత్రమే ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ తీసుకువెళ్తున్నాము. నెక్స్ట్ సమేషన్ని ఎక్స్ని బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్స్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అంటే సమేషన్ xy minus a summation x minus b summation x square is equal to 0. సో ఈ 2 నెగిటివ్ టర్మ్స్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ తీసుకువెళ్తున్నాము. సమేషన్ xy is equal to a summation x plus b summation x square. Let it be some equation 2. By solving the equations 1, 2, here the 2 equations are called normal equations. By solving these 2 equations we get the values of capital A and capital B. కానీ మనకు కావాల్సింది స్మాల్ a స్మాల్ b. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ నుంచి మనకి స్మాల్ ఏ ఎలా వస్తుందంటే యాంటీ లాగ్ ఆఫ్ ఏ, స్మాల్ బి వాల్యూ అక్కడ వచ్చిన వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఈ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి వాల్యూస్ని ఈక్వేషన్ ఐలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి బెస్ట్ ఫిట్ ఆఫ్ పవర్ కర్వ్ టు ద గివెన్ డేటా వస్తుంది. అలా కాకుండా ఆ ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్ కనుక ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్స్ 2 మోడల్స్లో ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ బి పవర్ ఎక్స్ and another equation is y is equal to a into e power bx. First case తీసుకుందాం. For example y is equal to a into bx, a into e power bx. దాన్ని ఈక్వేషన్ సమ్ iగా తీసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ కూడా మనకి మల్టిప్లికేటివ్ మోడల్లో ఉంది కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ అప్లై చేయడం కోసం దాన్ని ఎడిటివ్ మోడల్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ ఎడిటివ్ మోడల్ కన్వర్ట్ చేయడానికోసమే లాగరిథమ్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. లాగరిథమ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అంటే log y ఈజ్ ఈక్వల్ టు log a ప్లస్ bx ఇంటూ log e. ఇక్కడ log yని క్యాపిటల్ వైగా తీసుకుంటున్నాము, log aని క్యాపిటల్ ఏగా తీసుకుంటున్నాము అండ్ స్మాల్ ఎక్స్ని క్యాపిటల్ ఎక్స్గా తీసుకుంటున్నాము, b log eని క్యాపిటల్ బీగా తీసుకుంటున్నాం. అంటే మనకు వచ్చే ఈక్వేషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏ ప్లస్ క్యాపిటల్ bx. అంటే ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మోడల్లో ఉంది. సేమ్ ఇందాక మనం పవర్ కర్వ్లో చేసినట్లుగానే ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మోడల్కి మనం ఫిట్ చేయడం ఈజీ. కాకపోతే ఇక్కడ అన్నోన్ కాన్స్టెంట్స్ క్యాపిటల్ ఏ అండ్ క్యాపిటల్ బి. ఈ అన్నోన్ కాన్స్టెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ వాడుతున్నాము. ఆ ఈక్వేషన్ని ఈతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమేషన్ వై మైనస్ ఏ మైనస్ బిఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. వీ హ్యావ్ టు మినిమైజ్ ద ఈ ఫర్ బెస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ అండ్ క్యాపిటల్ బి. సో అందుకని మనం పార్షియల్ డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ ఈ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ అండ్ బి అండ్ ఈక్వేటింగ్ టు 0 చేస్తున్నాం. ఇన్ నోటేషన్స్ డో ఈ బై డో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ డో ఈ బై డో బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫస్ట్ డో ఈ బై డో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అది x పవర్ n మోడల్లో ఉంది కాబట్టి
ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే సమ్మేషన్ వై మైనస్ ఏ మైనస్ బిఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్, మొత్తాన్ని ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాం. అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మోడల్లో ఉంది, అంటే 2 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే సమ్మేషన్ వై మైనస్ ఏ మైనస్ బిఎక్స్. విత్ రెస్పెక్ట్ మనం క్యాపిటల్ ఏ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ కోఎఫిషియంట్ -1 ఉంటుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ ఈ సమ్మేషన్ని బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్స్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాము. అలాగే నెగిటివ్ టర్మ్స్ అన్నిటిని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తున్నాం, అంటే సమ్మేషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు NA ప్లస్ B సమ్మేషన్ x, let it be some equation 1, and similarly dou E by dou B is equal to 0. We get another normal equation given in equation 2. The equations 1, 2 and are called normal equations. By solving these two normal equations, we get the values of A and B, and small a is equal to antilog of A and small b is equal to b by log E. After finding small a, small b values, we have to substitute in equation I, and equation I is the best of exponential curve for the given data. ఇప్పటివరకు మనం ఫిట్టింగ్ ఎట్లా చేయాలో చూసాము. ఒకవేళ పవర్ కర్వ్ ప్రాబ్లం కనుక ఇలా ఉంటుంది ఇస్తే, అంటే ఫిట్ ఏ పవర్ కర్వ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ b, ఇలా కనుక మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎట్లా ఫిట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్లో వాల్యూస్ ఇచ్చేసారు 1 2 3 4 5 6 అండ్ y వాల్యూస్ ఇచ్చారు 1200 900 600 200 110 50. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు పవర్ కర్వ్ ఫార్మ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ b. ఫస్ట్ మనం లాగరిథమ్స్ అప్లై చేయాలి, ఎందుకంటే మల్టిప్లికేటివ్ మోడల్ని ముందు మనం ఎడిటివ్ మోడల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆ వచ్చే ఈక్వేషన్ని సమ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ A ప్లస్ క్యాపిటల్ BX బై అప్లయింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్. మనకి 2 నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ 1 2గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ నార్మల్ ఈక్వేషన్ కోసం ఏమేమి అవసరం అవుతాయో మనం ఈ టేబుల్ ఫామ్ ఫార్మేట్ చేసాం. అంటే XYలో ఈ డేటాలో ఇచ్చేసారు, ఎక్స్కి మనం లాగరిథమ్స్ అప్లై చేస్తున్నాం, అలాగే వైకి కూడా లాగరిథమ్ వాల్యూస్ అప్లై చేస్తున్నాం. From these logarithm values we have to find x square and xy. ఈ టేబుల్లో మొత్తం ప్రతి కాలంకి మనం టోటల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఈ వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈక్వేషన్ 1 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఆ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకి క్యాపిటల్ B వాల్యూ వచ్చింది, దట్ ఈస్ -1.7472. ఆ వచ్చిన B వాల్యూని ఎయిదర్ 1లో కానీ 2లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు క్యాపిటల్ A వాల్యూ వచ్చింది, అది 3.3075. కానీ మనకి బెస్ట్ ఫిట్ కోసం మనకు స్మాల్ a వాల్యూ కావాలి. సో స్మాల్ a ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంటీలాగ్ ఆఫ్ a, అంటే 3.3075కి యాంటీ లాగరిథమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి వాల్యూ 2031 వచ్చింది. స్మాల్ b అది అంటే -1.7472. ఈ స్మాల్ a స్మాల్ b వాల్యూస్ని ఈక్వేషన్ I అంటే పవర్ కర్వ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము. అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ అంటే 2031 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ b, b అంటే -1.7472. ఇలాగ పవర్ కర్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లా అంటే మోడల్ ప్రకారం ఇక్కడ సెకండ్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవే ఇలా కనుక ఇస్తే ఇదే మోడల్లో మనం ఫిట్ చేస్తాము. అలా కాకుండా మనకి ఏదైనా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో కనుక ప్రాబ్లం ఇస్తే, అంటే ఫిట్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ b పవర్ x టు ద ఫాలోయింగ్ డేటా. హియర్ x వాల్యూస్ ఆర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 అండ్ y 1 1.2 1.8 2.5 3.6 4.7 6.6 అండ్ 9.1. ఇలా మనకి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చినది ఏ ప్రాబ్లం అయితే ఇచ్చారో అది రాసుకోవాలి. అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ b పవర్ x. ఇక్కడ మల్టిప్లికేటివ్ మోడల్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఎడిటివ్ మోడల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. దానికోసం మనం లాగరిథమ్స్ అప్లై చేస్తున్నాము. ఆ లాగరిథమ్స్ అప్లై చేశాక వచ్చే రిజల్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో కనిపిస్తుంది, అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ A ప్లస్ క్యాపిటల్ BX. ఈ రెండింటిని క్యాపిటల్ A క్యాపిటల్ B వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ డిస్కషన్లో చూసాము. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ టెక్నిక్ ద్వారా మనం నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వాటిని సాల్వ్ చేయాలని. సో ఈ క్యాపిటల్ A క్యాపిటల్ B కోసం మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్ వాడితే వచ్చే నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ని ఇక్కడ 1 2 ఈక్వేషన్లో రిప్రజెంట్ చేసాము. తర్వాత ఈ 1 2 ఈక్వేషన్స్ కోసం మనకి ఏమేమి టేబుల్ కాలమ్స్ అవసరం అవుతాయో అవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం.
ఎక్స్ వై నుంచి ఫస్ట్ మనం క్యాపిటల్ ఎక్స్ అలాగే తీసేసుకుంటున్నాము, క్యాపిటల్ వైనేమో లాగ్ ఎక్స్ మీన్స్ లాగ్ వై, తర్వాత ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వై, ఇయర్ సమ్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. తర్వాత ఈ కాలంలో మనం టోటల్స్ చేస్తాము, ఇక్కడ లాగ్ ఎక్స్ కాదండి, క్యాపిటల్ వై అంటే లాగ్ వై. ఓకే, ఈ టోటల్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని 1-2 ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఈ 1-2 ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ నాకు క్యాపిటల్ బి వాల్యూ వచ్చింది, అంటే 0.1407. ఈ క్యాపిటల్ బి వాల్యూని ఏదర్ 1లో కానీ 2లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడికి ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు మళ్ళీ క్యాపిటల్ ఏ వాల్యూ వచ్చింది -0.1659. కానీ నాకు బెస్ట్ ఫిట్ కావాలి అంటే స్మాల్ బి వాల్యూస్ కావాలి. సో స్మాల్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంటీ లాగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ అంటే 0.682. స్మాల్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంటీ లాగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బి మీన్స్ యాంటీ లాగ్ ఆఫ్ 0.1407 నథింగ్ బట్ 1.383. ఈ స్మాల్ బి వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము. అదే బెస్ట్ ఫిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్ ఫర్ ద గివెన్ డేటా. ఈ ప్రాబ్లమ్కి ద బెస్ట్ ఫిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్ ఈజ్ స్మాల్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.682 ఇంటూ 1.383 పవర్ ఎక్స్. అలా కాకుండా మనకి ఇంకొక ఫామ్ ఉంది ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్, అదేంటంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఈ పవర్ bx. ఇలాంటి ఫామ్ డేటా కనుక ఇస్తే అంటే మనకు ప్రాబ్లం ఇలా ఇస్తారు, ఫిట్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్ ఆఫ్ ద ఫామ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఈ పవర్ bx టు ద ఫాలోయింగ్ డేటా. ఇక్కడ మనకి మొత్తం 6 pairs ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చేశారు. 1 1.6, 2కేమో 4.5, 3కి 13.8, 4కి 40.2, 5కి 125, 6కి 300. ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చి మనకి ఇలా ఎక్స్పోనెన్షియల్ సెకండ్ ఫామ్ కనుక అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ మనం సొల్యూషన్లో ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ కర్వ్ రాయాలి. సో ఇది మనకి ఈక్వేషన్ ఐగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము ఆ కర్వ్ని. సో మల్టిప్లికేటివ్లో ఉంది కాబట్టి మనం లాగరిథమ్స్ అప్లై చేస్తున్నాము. దాన్ని ఒక లీనియర్ ఫామ్లోకి తీసుకొచ్చాం, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏ ప్లస్ బిఎక్స్. ఈ మోడల్కి మనకు నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ని 1-2లో రిప్రజెంట్ చేసాము. సో వీటికి ఏమేమి కావాలో ఆ కాలమ్స్ అన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ కాలమ్స్కి టోటల్స్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. నౌ ఈ టోటల్స్ని 1-2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 2 నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తున్నాం. సాల్వ్ చేశాక మనకి క్యాపిటల్ బి వాల్యూ వచ్చింది 0.4617. దీన్ని ఏదర్ 1లో కానీ 2లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు క్యాపిటల్ ఏ వాల్యూ వచ్చింది -0.2534. కానీ నాకు స్మాల్ బి వాల్యూస్ కావాలి. సో క్యాపిటల్ ఏకి లాగరిథమ్స్ అప్లై చేయడం వల్ల వచ్చింది కాబట్టి మనకు స్మాల్ ఏ ఎలా వస్తుందంటే యాంటీ లాగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ అంటే యాంటీ లాగ్ ఆఫ్ -0.2534. సో వి గెట్ 0.5578 అండ్ స్మాల్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ బి బై లాగ్ ఈ. లాగ్ ఈ వాల్యూ వచ్చి 0.4343. సో స్మాల్ b ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0.4617 by 0.4343 మీన్స్ 1.06. సో ఇక్కడ మనకి స్మాల్ బి వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి మనం ఈక్వేషన్ ఐలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము. అదే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5578 ఇంటూ ఈ పవర్ b అంటే 1.06 ఇంటూ ఎక్స్. ఇదే బెస్ట్ ఫిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్ ఇచ్చిన డేటాకి. ఇదే మోడల్లో మనకి ఇంకా 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి సాల్వ్ చేయొచ్చు.